پاکستان کے 10 ایسے بینکس ہیں جو اس وقت پاکستان میں ڈالر کی سٹے بازی کے اندر، جس کو ہم سپیکولیشن کہتے ہیں، اس کے اندر ملوث ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب اسی ایکشن کے لیے مشہور ہیں یا بدنام ہیں۔ پچھلے دور کے اندر بھی جب وہ فائنانس منسٹر تھے تو انہی بینکس کو کنٹرول رکھتے تھے۔ ڈارک ویب کے اوپر وہ جو صاحب جو بھی حرکت کر رہے تھے وہ پھڑے جا چکے ہیں اور پکڑ کے ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ مزید وہ کچھ بھی لیک نہیں کریں گے۔ یہ ڈیٹا باہر سے نہیں اندر سے کمپرومائز ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ سر، آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ آج میں کوئی زیادہ سوال نہ کروں، بلکہ میں آپ کو ہی کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو خبریں ہیں وہ ہمیں بتا دیں، کیونکہ آپ کی خبریں بڑی سچی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات ہمارے ویلاگ میں کہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی فلائٹ بک ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونا، بلکہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی واپس آئیں گے، اور اسی طرح سے وہ واپس آ گئے ہیں۔ اب آگے آپ بتائیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے آنے کے بعد یہاں سیاست میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں، معیشت پہ آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں، عوام کو کب تک ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلی تو بات ہم یہ کر لیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے طیارے میں کیوں آئے ہیں جبکہ بدھ کو ان کی فلائٹ بھی بک تھی۔ بیسیکلی سمبولک ویسے ان کی بڑی قسمت ہے، وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں گئے تھے یہاں سے اور انہی کے جہاز میں واپس آئے ہیں۔ وہ بس اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے، اس وقت میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ ہاں جی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروجیکٹ جس کے تحت ان کے خلاف کردار کشی کی گئی تھی ان کی، اور انہیں اکنامک ہٹ مین کہا گیا میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، اور 4600 گھنٹے کے پروگرام جو ہوئے تھے پاناما کے اوپر، اس کے اندر جو ہیں ان کو بھی رگڑا گیا تھا بہت بری طرح سے۔ وہ سارا جو پروجیکٹ تھا وہ وائنڈ اپ ہو گیا ہے، بلکہ ریورس ہوا ہے۔ اسی لیے اسی طیارے میں جس میں وہ گئے تھے اسی میں ان کو واپس لینڈ کروانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پروجیکٹ لانچ کرنے والے جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کو ریورس کرنے کی طرف جو ہے وہ جا چکے ہوئے ہیں، اور باقی لوگ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں جتنی جلدی ہو سکے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب تھا، سمبولیکلی اس کا یہ مطلب تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ٹارگٹس کیا ہیں یا کیا ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو انہیں کرنسی کو کنٹرول کرنا ہے، جو انہوں نے کہا ہے۔ پاک روپی کے اندر سٹا باز گھس گئے ہیں۔ میں آپ کو بنگلہ دیش کی ایک خبر سنانا چاہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر پچھلے کم از کم 2 ہفتے سے ان کا جو ٹکا ہے، بنگلہ دیشی جو ٹکا ہے، وہ پاک روپی سے تو تقریباً ڈبل ہے، لیکن اگر قدر کے حوالے سے دیکھا جائے اس کی قیمت اوپر نیچے ہونا شروع ہو گئی۔ تو کل کی خبر تھی کہ پرسوں انہوں نے 6 بینکس جو تھے ان کے فوریکس کو جو ڈیل کرنے والے لوگ تھے ان کو فائر کر دیا، اور نہ صرف فائر کیا ہے بلکہ ان کو گرفتار کروا کے اور ان کی جو FIA ہے اس کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ سٹے بازی میں اندر انوالو تھے۔ اب شہباز رانا صاحب اگر پاکستان میں اس طرح کا کوئی آپریشن شروع ہوا تو میرا خیال کسی کا بچنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، شہباز رانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے لیڈنگ اکنامک جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے ایک خبر دی ہے ڈاکومنٹ سے۔ ڈاکومنٹ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے 10 ایسے بینکس ہیں جنہوں نے اوپن مارکیٹ سے کمایا ہوا اپنی انکم شو کی ہے کہ انہوں نے یہاں سے کتنا کمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اوپن مارکیٹ میں تو صرف بک کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کہیں کہ میں نے ڈیوو کی ٹکٹیں بیچ کے تو اس مہینے 20,000 روپیہ کمایا ہے، بھئی ڈیوو کی ٹکٹ تو ٹریول کرنے کے لیے ہوتی ہے اور آپ تو ڈیوو والے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیوو کی ٹکٹوں کے اندر کوئی ایسی مینوپولیشن کی ہے جس کے نتیجے کے اندر آپ کی انکم کے اندر 20,000 روپیہ آیا ہے، اور بینک وہ ڈاکومنٹڈ ادارہ ہے جس کو اپنی انکم شو کرنا ہے۔ تو اگر انہوں نے اوپن مارکیٹ آپریشن سے اتنا کمایا ہے یا انٹر بینک مارکیٹ سے اتنا کمایا ہے، تو شہباز رانا نے کہا کہ یہ وہ بینک ہیں، پاکستان کے اندر 10 بینک پوائنٹ آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں، پرائیویٹ اور سرکاری بینک، ان کے نام باقاعدہ چھپ چکے ہوئے ہیں، اور یہ وہ بینکس ہیں جو اس وقت پاکستان میں ڈالر کی سٹے بازی کے اندر، جس کو ہم سپیکولیشن کہتے ہیں،
اس کے اندر ملوث ہیں. جی تو نام تو سامنے ہیں، وہ ان کی آپ نے ان کی رپورٹس پڑھی ہیں، اور رپورٹس پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب کو ایکٹ کرنا ہے. اسحاق ڈار صاحب اسی ایکشن کے لیے مشہور ہیں یا بدنام ہیں. پچھلے دور کے اندر بھی جب وہ فنانس منسٹر تھے تو انہی بینکس کو کنٹرول رکھتے تھے. میں اب کیا اس میں بات کروں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا، نہ ان بینکوں کا نہ ان بینکروں کا. ملک کے اندر جو حکومت بالکل نے قرض لیا ہوا ہے 3600 ارب روپیہ، 3600 ارب روپیہ، 36 جی کھرب روپیہ جو ہے وہ سود کی مد میں ان بینکوں کو دیا ہے حکومت نے، اور پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھر ایسے رہا، اور وہ سٹے بازی کر کے بھی کمانا چاہ رہے ہیں اور کما رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خرابی کہاں پہ ہے. بس ایک آرڈر کی مار ہے اور یہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. دیکھیے سر ویسے خرابی تو بہت ساری جگہوں پہ ہے. جس طرح سے یہ بینک ملوث ہیں، اسی طرح سے اگر ہم اب مختلف کمپنیوں کو جو کہ یہ گڈس پرووائڈ کرتی ہیں، اشیاء ضروریہ جو ہے یہ پرووائڈ کرتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو دکان کے اندر رکھے ہوئے ہر سٹاک کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جبکہ ہم نے کئی باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہ جو پرانا سٹاک ہے وہ پرانی پرائس پہ دیتے ہیں. جب پرائس بڑھتی ہے مطلب جو راتوں رات جو ہے نا ان کا منافع کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے کہ جو پہلے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی وہ وہی نئی پرائس لاگو کر کے اور عوام کو جو ہے وہ اسی طرح سے نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو خرابی تو ہمارے ملک پہ بہت ساری جگہوں پہ ہے. اللہ کرے کہ یہ خرابیاں جو ہے وہ کسی کو نظر آئیں اور کوئی اس کو صحیح کر سکے، ان مافیاز کو. ہاں جی بالکل. ابھی آپ دیکھیں نا کہ پام آئل کی قیمت بڑھ کے $1800 پہ گئی، تو انہوں نے گھی کی قیمتیں اور کوکنگ آئل کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دیں اور بہت زیادہ بڑھائیں. لیکن اب پام آئل کی بالکل قیمت جو ہے وہ کم ہو کے $800 سے بلکہ 650 کے ارد گرد آ چکی ہوئی ہے. لیکن ہمارا گھی اور کوکنگ آئل جو ہے وہ وہی میں کل بھی لے کے آیا ہوں، 560 روپے لیٹر ہی بک رہا ہے. تو بالکل اب بالکل یہاں پہ آتے ہیں، اب مہنگائی روکنا صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے. میں نے جب ایک وفاقی حکومت کے بندے سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ پروونشل میٹر ہے. میں نے کہا بھائی یہ منسٹری آف انڈسٹری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے وفاق کے اندر، بالکل اور جو ہے وہ آپ ان کو وہاں پہ جب ان کو کوئی مسائل ہوتے ہیں، گاڑیوں والوں کو مسائل ہوتے ہیں تو وہ آپ کی طرف آتے ہیں، جب گھی انڈسٹری کو ایسے مسائل ہوتے ہیں تو آپ کی طرف آتے ہیں، جب ٹیکسٹائل کو مسائل ہوتے ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں. تو اب آپ ان کو وہاں پہ اس فورم پہ بلا کے ان سے بات کریں. یہ گھی انڈسٹری والوں نے تو اندھی مچائی ہوئی ہے نا کہ جو را مٹیریل ایسے انہیں ہی ہے. 18 روپے کا مل رہا تھا وہ اب 6 روپے کا مل رہا ہے، لیکن انہوں نے پروڈکٹ کی قیمت سیم رکھی ہوئی ہے. یہ تو بالکل ظلم ہے، صریحاً ظلم اور لوٹ مار ہے. آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ پروونشل میٹر ہے اور صوبے میں ہماری حکومت نہیں ہے. تو خیر بالکل یہ اس وقت چل رہا ہے. جو آپ نے بات کہی میں نے کہا میں بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈال دوں. تو چلیے جی دیکھیے اب اسحاق ڈار صاحب یہ کر پاتے ہیں کہ نہیں. سب سے پہلے کرنسی کی جو سٹے بازی ہے اس کو روکنا مسئلہ ہوگا. پاکستان کی کرنسی اس وقت اوور ویلیو ہے. پاکستان کے جو جی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی کی قدر لمحہ موجود کے اندر 180 سے 185 کے درمیان ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں، اور یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو 230 240 کے اوپر. تو یہ ظلم ہے. اس لیے اس ویلیو کو اس وقت اس لمحے میں جب ہم بات کر رہے ہیں اس کو 180 سے 185 کے لیول پہ آ جانا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے جب وہ آ جائے گی نیچے تو پھر آٹومیٹیکلی چیزیں بھی نیچے آنی پڑیں گی. کیونکہ پیٹرولیم کی جو پرائس ہے وہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کے تحت $1 فی لیٹر ہونی چاہیے. تو جب ڈالر 240 سے گر کے 180 پہ آئے گا یا 185 پہ آئے گا تو لا محالہ پیٹرول کی قیمت بھی 180 اور 185 پہ آ جائے گی، اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے لوگوں کو یہ ریلیف دے سکیں گے. یہ انتظامی ریلیف ہے. یہ اس کے لیے کوئی معیشت کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف انتظامی ریلیف ہے. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے اس حوالے سے بہت معروف ہیں، پہلے وہ کر کے دکھا چکے ہوئے ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ اب بھی وہ کریں گے. آج ان کا جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں پہلا دن تھا وزارت خزانہ کے اندر. ہوم ورک ان کے پاس پورا تھا، اور دیکھیے آج شام تک کیا صورتحال سامنے آتی.
अच्छा सर, एक जो और ख़बर जिसने पूरी हमारे मीडिया इंडस्ट्री में हलचल मचाई हुई है और सोशल मीडिया पे भी, वो ऑडियो लीक्स हैं। और बड़े बड़े पहले जो है वो नून लीग की ऑडियो लीक्स जो है वो सामने आई तो पीटीआई वाले बड़े खुश हो रहे थे और उसके ऊपर बड़े बड़े तबसरे किए जा रहे थे। अब जो है वो इमरान खान साहब की ऑडियो भी लीक्स होना शुरू हो गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ऑडियो वीडियोज़ और भी बहुत सी ऐसी हैं जो कि आने वाले दिनों में रिलीज़ होंगी और जिसके बाद जो है वो जिसके नताइज बहुत खौफनाक हो सकते हैं। तो आपके पास इस हवाले से क्या खबर है कि आने वाले दिनों में किस तरह की ऑडियो वीडियोस और आ सकती हैं, या जो पहले जो ऑडियो वीडियोस आई हैं उसके हवाले से बैकग्राउंड में क्या अपडेट्स चल रही हैं, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? देखिए, ये ऑडियो लीक जो है ये बगिंग डिवाइस से रिकॉर्ड हुई हुई है और बगिंग डिवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। सैंड वाइन कंपनी एक नाम की कंपनी है जो कि कनाडा के अंदर होती है और उस कंपनी को इमरान अहमद खान साहब ने ठेका दिया था कि वो पूरा डाटा जो है वो पाकिस्तान का मैनेज करके देगी। उस वक्त भी हमने इसके ऊपर मैंने व्लॉग भी किया था, ट्वीट्स भी किए थे कि ये पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कोई उसका तज़किरा नहीं कर रहा। ये मिलियंस ऑफ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था जिसके ऊपर शक पाया जाता है कि ये कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी साहब ही थे जिन्होंने ये कंपनी खड़ी की हुई थी और वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे। क्योंकि देखिए, दुनिया के अंदर इस वक्त जो जंग है वो डाटे की जंग है। आपके पास अगर किसी बिल्कुल। मुल्क का डाटा मौजूद है, आप उसको मैनूवर करके उस मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाल सकते हैं। और वो वैसे कंपनी का जिक्र कोई नहीं कर रहा इस वक्त मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी। क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया? अच्छा, उस कंपनी की आमद के बाद फिर हमने देखा कि चेयरमैन जो नादरा हैं उनका भी तकर्री हुई और उस तकर्री को उसके साथ कोइंसाइड किया जा रहा था। अब इस मामले को हशप करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो इंडिया की किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर ख़रीदा गया था और उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए बगिंग हुई है। मेरा ख्याल है ये बहुत फार फैच इम्पैक्ट है। पहले तो उस अदारे को ढूंढा जाए ना जिसको डाटा मैनेजमेंट के लिए किया था। और ये बात ज़हन में रखिए कि पीटीआई डाटा मैनेजमेंट करती है, डाटा मैनूवरिंग करती है। और डाटा मैनूवरिंग करती है तो आपको और मुझे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, ऐसी वीडियोस मिलते हैं, ऐसी टिकटॉक्स मिलती हैं जो कि हमें पता चलता है कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है पूरी दुनिया के अंदर जिसका नाम है पीटीआई। वो अपने इवेंट्स को, नेगेटिव इवेंट्स को भी पॉजिटिवली डिस्कस करवा रहे होते हैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए। ये सारी डाटा मैनूवरिंग है और डाटा लीक नहीं हुआ, डाटा कंप्रोमाइज हो चुका है और मुसलसल हो रहा है। बिल्कुल। तो उसको, जी। उस लीक को बैलेंस करने के लिए या चेक करने के लिए या रोकने के लिए तो इकदामात एक तरफ रह गए। पहले आप उसको रोइए जो वो डाटा ले जा चुके हुए हैं और जिसको वो अपनी मर्जी से लीक कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जाली डिग्री का कारोबार भी हुआ था, अगर मैं आपको बताऊं। और वो फिर जाली डिग्री वाली कंपनी जो थी, जो कि कराची में है, जिसका एक न्यूज़ चैनल भी है, उसका वाइस चेयरमैन बिल्कुल। अमेरिका में फड़ा गया था, पकड़ा गया था, जेल हुई थी, जेल भुगती थी उसने। जेल से निकल के दोबारा उसने जाली डिग्रियां बेचने की कोशिश की थी, दोबारा पकड़ा गया था और उसको मेरा ख्याल है वहां से डिपोर्ट भी कर दिया गया था। वो कंपनी जो है, उस कंपनी तक खुरा चला गया है। मैं आपको ये खबर बता देता हूँ। और उसके अंदर जो साहब बैठे ये हरकत कर रहे थे, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा चुका है और उन साहब का जो मैसेज आप पढ़े, अब उनकी जाली आईडी से पीटीआई वाले बहुत सारी दूसरी बकबक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। डार्क वेब के ऊपर वो जो साहब जो भी हरकत कर रहे थे वो फड़े जा चुके हैं और पकड़ के उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। मज़ीद वो कुछ भी लीक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये डाटा बाहर से नहीं, अंदर से कंप्रोमाइज हुआ है। अंदर से कोई साहब जिनकी ये जिम्मेदारी थी इस हिफाजत की, उन्होंने इसकी तो सर, प्रॉपर ये जो हिफाजत इतने नहीं बड़े की। बड़े दावे किए जा रहे हैं फिर ये तो धरे के धरे रह जाएंगे अगर कुछ और लीक नहीं होगा तो। जी जी बिल्कुल, ये अंदर से हुआ है। सारी बातें जो हैं वो करने वाली नहीं होती, लेकिन मैं जितनी कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। और वो साहब जो हैं वो मतलब के ज़ेरे हिरासत भी आ चुके हुए, आप यूँ कह लीजिए। उनको सिर्फ एक इतराफ़ जुर्म का वीडियो रिकॉर्ड करा देने के ऊपर माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि उनसे बाकी माल मसरूक़ा भी बरामद करवाया जाएगा। और हो सकता है जब ये हम बात कर रहे हों तो उनसे वो बाकी माल मसरूक़ा भी बरामद करवाया जा चुका हो।
एक वीडियो का भी तज़किरा है जो हम करते चले। मैंने बहुत अरसा पहले ये वीडियो देखी थी, लेकिन मुझे इतनी कराहत महसूस हुई सर वैसे थी। ये ऑडियोज भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि ये ऑडियोज भी काफ़ी अरसे पहले की है, क्योंकि जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई है उसके बारे में तो अंसार अब्बासी साहब ने जुलाई में बता दिया था कि इस तरह की कोई ऑडियो मौजूद है और वो आ सकती है और वो लीक हो सकती है, जिसको हमने देखा कि अब वो आके सितंबर के एंड में जो है वो लीक हुई है। हाँ, नहीं देखिए ये वीडियो, ये तो ऑडियो उन दिनों की है ना, जो मार्च की, जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इससे प्ले करते हैं, ये जो आया है इससे बिल्कुल प्ले करते हैं, ये तो वो वाली जी है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो ऑडियो है ये अप्रैल के बाद की है, मई की है। मुझे याद है, मेरा ख्याल है कि अप्रैल में ये आए हैं, तो मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गई हैं मई के पहले हफ्ते के अंदर, तो विज़िट पे गई हैं। तो उस वक्त जी की ये वीडियो है, यानी अप्रैल मई की है। लेकिन मैंने जो सही वीडियो देखी थी वो उस वक्त की थी जब वज़ीर आज़म साहब प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने देखी नहीं थी, मतलब देख के मुझे कराहत महसूस हुई, तो मैंने उनको मना कर दिया जो साहब मुझे दिखाना चाह रहे थे। आज मुझे बड़ा दुख होता है, अच्छा मुझे उनसे कॉपी ले लेनी चाहिए थी। तो वो एक वीडियो है, वो एक वीडियो है, और उस वीडियो के अंदर जो है वो बहुत ही ऐसी बातें हैं कि हमें दुआ करनी चाहिए कि वो वीडियो रिलीज़ ना ही हो। धमकी उसी की दी जाती है कि वो रिलीज़ हो जाएगी, और वो वीडियो अल्लाह करे ना रिलीज़ हो। हम सारे बच्चों वाले हैं, इस मुआशरे का बुनियादी फाइबर उड़ जाएगा अगर वो वीडियो जारी हो जाती है। और मेरी ख्वाहिश है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जंग जिस रुख पे चल पड़ी है, अगर इमरान अहमद साहब बाज नहीं आते, इमरान अहमद न्याजी साहब बाज नहीं आते, तो हो सकता है कि वो कुव्वतें फिर उस वीडियो को भी सामने ले आएँ। लेकिन इमरान साहब ने तो कल दे दिया है ये इंडिया के, वो तो कतन बाज नहीं आ रहे, और वो जी इसको प्ले करेंगे। तो जब वो प्ले करेंगे तो फिर इस तरह की चीज़ें भी आएंगी। बहरहाल इस तरह की चीज़ों का अच्छा फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना। उनका जो कल्ट है, जो फॉलोइंग है, उन्होंने तो इसको भी सेलिब्रेट करना है कि देखें। हाँ, मैं अब वो अगला फ़िक्रा भी नहीं कहना चाह रहा, आप मेरी बेटियों की तरह हैं, लेकिन ये है कि वो बहरहाल है जी, वो मतलब कि मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। और मुझे जब वो वीडियो दिखाई गई थी दरवाज़े की ओट से जो बनी हुई है, उसमें ये भी कहा गया था कि ये वाहिद वीडियो नहीं है, उसके साथ की 3 और भी वीडियोज़ हैं। तो अल्लाह ना करे वो अच्छा सर, आपने इशारा ये दिया कि इमरान खान साहब को जो है वो रुक जाना चाहिए, वरना इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन इमरान खान साहब रुक नहीं रहे। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई के बहुत से लोग जो है वो पिछले 3-4 हफ्तों से वो इस तरह की ट्वीट्स और मैसेजेस सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब जो है वो तो दोबारा वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने लगे हैं। तो एक तरफ ये मुश्किलात हैं और दूसरी तरफ इस तरह के दावे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके लिए हमें पूरा नशिस्त चाहिए, और टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए इसको हम जी अगले व्लॉग के लिए उठा रखते हैं। आज जी नाज़रीन से बस बिल्कुल इतना ही। ये हम अगले व्लॉग के अंदर जी आपकी इसमें तफसील बताते हैं। फ़िलहाल ठीक है। जो अफीफ़ा अगर ठीक, तो बस इजाज़त मैं दें। अपने नाज़रीन से जो है वो इसी बात के साथ इजाज़त लूँगी कि आप हमारा अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। उसमें हम आपको बताएँगे कि इन दोनों चीज़ों को जो है इसमें से सच्चाई क्या हो सकती है, कि इमरान खान साहब वाक़ई क्या कोई हलफ़ उठाएँगे या उनकी मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। तो आज की व्लॉग के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।